اپنی حیثیت کو بھی دیکھے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے معاشرے میں، قوم میں، علم میں، اہل علم کے اندر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم امام البانی ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ابن باز ہو، تم ابن تیمیہ کے درجے پر بیٹھے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ ان پر بحث کرو جن کو اللہ نے چن کے مصطفیٰ کا صحابی بنایا، جو پسندیدہ لوگ ہیں، جو منتخب لوگ ہیں، جنہیں اللہ نے دیکھ کے چن کے دلوں کو صاف کر کے مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، صحابی بنایا ہے، تم ان پر بحث کرنے لگے ہو۔ رب کی زمین پر تجھے اور کوئی نظر نہیں آیا؟ دنیا میں کافر موجود ہے، ہندو موجود ہیں، سکھ موجود ہیں، ہلاکو خان، چنگیز خان جیسے ظالم گزرے، کسی پر تمہاری تحقیق نہیں رکتی۔ جب بھی زبان کھولتے ہو صدیق و عمر پر۔ بندہ اپنی حیثیت کو، اپنے سٹیٹس کو دیکھتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اگر میں تقریر کر لوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں اس درجے پر آ گیا ہوں کہ میں بات کروں اصحاب رسول پر۔ ایک اچھا بندہ گفتگو کر لے، ایک بندے کو جناب میڈیا پر لوگ سننے لگ جائیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں جس ہستی کو جی چاہے چیرہ دستی میں شروع کر دوں۔ قانون ہو، اور انشاءاللہ وقت آ رہا ہے ہم یہ قانون بنوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام کے ناموس کا تحفظ ہم انشاءاللہ کر کے چھوڑیں گے، اور ان کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے۔ جو گستاخی کرے گا اس کو انشاءاللہ الٹا لٹکوائیں گے انشاءاللہ، اور یہ قانون بنوائیں گے۔ عجیب بات ہے، ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے اور ریاست مدینہ کے پہلے خلیفہ صدیق کو برا کہا جاتا۔ ریاست مدینہ کہاں سے شروع ہوتی؟ ریاست مدینہ کا آغاز کہاں سے ہوتا؟ وہ واقعہ مجھے یاد ہے، ایران کے اندر یہ انقلاب جو آج کل ہے یہ نہیں تھا، تو اس وقت کے جو علماء تھے وہ اکٹھے ہو کے شاہ ایران کے پاس گئے، کہنے لگے شاہ ایران سے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ تعلیمی نصاب، ایران کے تعلیمی نصاب سے عمر کی سیرت کو نکال دیا جائے، ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ تو شاہ ایران نے پتہ کیا کہا تھا کہ اگر میں سیدنا عمر کی تعلیمی نصاب سے ان کی سیرت کو نکال دوں، تاریخ سے ان کو نکال دوں، تو مجھے بتاؤ اسلام کی تاریخ میں شروع کہاں سے کروں؟ کیا لکھو پھر اس کتاب میں؟ کیا پڑھاؤں اسلام کی تاریخ؟ اگر سیدنا عمر کو نکال دیا جائے، ایک شخص 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے ہوں اس کے پاس، وہ کسی کو دے اور کہے کہ یہ آپ کے پیسے ہیں، یہ آپ کی امانت ہے، اس کو گن لے، تو وہ گننا شروع کرے گا، اپنی وہ رقم پوری کرنے گننا شروع کرے گا، تو ایک سے ایک اگر نہیں گنے گا تو زندگی گزر جائے، اس کی گنتی پوری نہیں ہو سکتی۔ جب پیغمبر کی امت کو گننا شروع کرو گے، جب تک صدیق سے آغاز نہیں کرو گے، امت پوری کیسے ہوگی؟ پیغمبر کی امت کا اول صدیق ہے، پیغمبر کی امت کا اکائی صدیق ہے، پیغمبر کی امت کا ایک صدیق ہے۔ یہاں سے امت شروع ہوتی ہے، جب پہلا ہی امت ہی نہیں ہے، بتاؤ پھر اور پیغمبر کی امت میں ہوگا کون؟ صحابہ کرام کے حوالے سے بہت سارے جوان غلط فہمی کا شکار ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے۔ میں اس پورے اجتماع میں حضرت شیخ موجود ہیں، قائد محترم شیر ربانی، حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی، دیگر علماء موجود ہیں، سب کی موجودگی میں بڑے کھلے الفاظ میں کہنا چاہوں گا، اس پورے اجتماع میں کسی ایک شخص کو، کسی ایک صحابی پر کوئی اعتراض ہو وہ لکھ کے بھیج دے، جب تک حل نہیں ہوگا ہم واپس نہیں جائے۔ کسی ایک صحابی پر، یار پیغمبر کا صحابی ہے، اس پر کون سی باس، کون سا اعتراض، کون سا بہانہ ہے تمہیں جو اس امت میں پیش کرنا چاہتے ہو؟
बतलाओ सैयदना अबू सुफियान पर इतराज है, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला पर इतराज है, तो हम उनके दरवाजे के चौकीदार बैठे हैं, ले आओ उन पर कोई इतराज। अमीर मुआविया के दरवाजे के चौकीदार हम हैं, उनकी इज्जत के रखवाले हम हैं, उनके दफा करने वाले हम हैं, उनकी वकालत करने वाले हम हैं। जो इतराज है पेश कीजिए, हम इंशाअल्लाह किताब और सुन्नत की रोशनी से साबित करेंगे कि अमीर मुआविया जन्नत का शहजादा है। सहाबा किराम की इज्जत और नामूस का दिफा हमारा ईमान है। आइए जरा तवज्जो फरमाई, सहाबा किराम के हवाले से जितने मुगालते, इबहामात, अस्कालात मुआशरे में पेश किए जाते, उनका रद्द मुहद्दिसीन किराम ने कितने सौ साल पहले ही कर दिया। इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह ने चंद बातें लिखी है, अगर आपकी तवज्जो हो तो हमारे दिल को हिला देने के लिए काफी है। अपने जमाने के राफियों को मुखातब करके इब्न हजर ने चंद बातें लिखी। आपकी तवज्जो है, सबकी तवज्जो है ना? सुनिए, असहाब रसूल की इज्जत अजमत के दिफा के हवाले से चंद बातें इब्न हजर रहमतुल्लाह ने जो की है। फरमाते हैं अपने दौर के राफियों को मुखातब करके, क्या राफियों, असहाब रसूल को एक तरफ छोड़िए, उन पर बात नहीं करते, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारा अपने बारे में क्या गुमान है कि जब तुम मर जाओगे, अल्लाह के सामने पेश होगे, बताओ अल्लाह तुम्हारे साथ सुलूक क्या करेगा? इब्न हजर फरमाते हैं तुम अपने बारे बतलाओ, तुम्हारे साथ अल्लाह सुलूक क्या करे? तो इमाम इब्न हजर ने खुद ही ना जवाब दिया, पहले सवाल किया फिर जवाब दिया। फरमाते हैं यही कहोगे ना कि अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह मेहरबान है, वो रहमान रहीम है, मेहरबानी करेगा, माफ कर देगा और जन्नत मिल जाएगी। फिर इब्न हजर तड़पते हैं और कहते हैं, फिर खुद ही कहते हैं, अपने बारे में यह ख्याल करते हो कि अल्लाह रहमान और रहीम है, माफ करेगा, जब क़यामत वाले दिन माफी शुरू होगी रब की, मुझे बताओ तुम्हारे से शुरू होगी या सिद्दीक से शुरू होगी? तुम उस रहमत के हकदार हो और सहाबा हकदार नहीं है। तुम उस मगफिरत के हकदार हो, उम्मीदवार हो, और सहाबा किराम को बारे में अकीदा रखते हो कि उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। फिर इब्न हजर फरमाते हैं कि मुझे बताओ, अगर उसने रहमान ने रहमत ना की, पकड़ लिया, वो तो जब्बार भी है, कहार भी है, फिर क्या करोगे? तो फिर खुद ही फरमाते हैं कि ऐसा हो जाएगा कि हमारे अमाल तुल जाएंगे, नेकी हमारी ज्यादा हो जाएंगी, गुनाह कम हो जाएंगे, अल्लाह की रहमत होगी, फजल होगा, हमारी नेकियां बढ़ जाएंगी, जन्नत में चले जाएंगे। तो फिर इब्न हजर फरमाते हैं मुझे बताओ, तुम्हारी नेकियां बढ़ जाएंगी और गुनाह कम हो जाएंगे तुम्हारे? और 14वीं 15वीं 21वीं सदी के राफियों, तुम्हारे गुनाह कम हो जाएंगे, नेकियां ज्यादा हो जाएंगी और तुम जन्नत में चले जाओगे। मुझे बताओ, ये गुमान सहाबा किराम के बारे क्यों नहीं कर रहा? इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान, जो कबार से महफूज कर दिए गए, जिनके नजदीक कुफर, फिसक, नाफरमानी मकरूह हो गई थी, नापसंदीदा हो गई थी, जो नेकी में ढल गए थे, अपने बारे कहते हो गुनाह कम हो जाएंगे, सहाबा के बारे में कहते हो कि गुनाह उनके ज्यादा होंगे। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने सहाबा, मुनाज़िर इस्लाम सैयद सत्तान शाह साहब नकवी। फिर इब्न हजर फरमाते, चलो अगर इस तरह समझ नहीं पाए तो फरमाते हैं इस तरह समझ लो कि क़यामत वाले दिन तुम्हारे साथ अल्लाह सुलूक क्या करेगा। कहते हैं अगर गुनाह भी गालिब आ गए, ज्यादा हो गए, रहमत मगफरत भी ना मिली, तो आखिरी उम्मीद शफात रसूल है, हजूर की शफात नसीब हो जाएगी, जन्नत में चले जाएंगे। इब्न हजर फरमाते मुझे बतलाओ, शफात तुमसे शुरू होगी या जो हौज़े कौसर पे साथ बैठे होंगे सिद्दीक़ उमर, उनसे शुरू हो?
تم شفاعت رسول کی حقدار ہو اور صحابہ نہیں ہے. تم رحمت الہی کی حقدار ہو اور صحابہ کرام نہیں ہے. تمہاری نیکیاں زیادہ ہوں گی اور صحابہ کی نعوذ باللہ کم